Good morning, students. So, let us consider today the discussion of the another important concept, that is conservative force. So, in the previous class, we have gone through the derivation of the collision, that is the elastic collision and inelastic collisions, and the derivation for the final velocities of the two bodies when they collided inelastically. So that we have understood in the previous class. Today let us consider the another concept, important concept, that is conservative and non-conservative forces. So let us discuss the another important concept, that is conservative and non-conservative forces. Conservative and non-conservative forces. So let us consider what are conservative forces first. So what are conservative forces? So all of you know that in the previous classes, you know there are various types of forces in the nature, that is like frictional force or the various types of forces in the nature, gravitational force, spring force. So various different forces of nature forces are there in the nature. So here one of the important types of force, that is a conservative force. So what is meant by conservative force is the force in which the work done is independent of the path taken, or the work done in a closed path is zero. The work done in a closed path, if it is zero, then that type of force is called as a conservative force. So here conservative force is the work done is independent of the path. Work done is independent of the path traveled. Then the force is called conservative force. So we define the conservative force as the work done is independent of the path traveled, or it is also we define that is it is a force in which work done depends. It depends. So that is a work done depends only on the initial and final positions. Only initial and final position. So in the conservative force, work done depends only on the initial and final position only. So that is work done is independent of the path traveled. If the work is done independent of the path traveled, the work done remains the same. That is, we are going to call that type of force as conservative force. However, the path change, ಯಾವುದಾದರೂ ಪಾತ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸೇಮ್ ಉಳಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, then if the work done remains constant, however you change the path, ದಾರಿ ಬೇರೆ 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 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಉಳಿತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ, ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ example. Let us consider the example for conservative force. So before that we shall define the conservative force in another way also. ಬೇರೆ ರೀತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಇದೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, if the force is conservative, force conservative ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ then the work done in a cyclic path is 0. If the force is conservative, then the work done in a cyclic path is 0. So then also we consider that type of force as conservative force only. So now let us here consider how we can consider the force is conservative, and example for conservative force. Let us consider examples. So that is a work done by or against the gravitational force, by or against the gravitational force. So gravitational force, if you do the work, you know the gravitational force. So any body which is here, if I throw any body above the surface of the earth, it will fall down because of the gravitational force. So gravitational force ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಬಾಡಿ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿನ, ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಥವಾ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ towards the gravitational force, by the gravitational force. So if you are doing the work in these two situations, then so the work done by or against the gravitational force, then the force in that case it is considered to be conservative force, means the work done remains the same. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ, ಸೇಮ್ ಉಳಿತೈತಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾತ್ ಟೇಕನ್. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತೈತಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ, ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾದರೂ ದಾರಿ ಬದಲಿ ಆದಂಗೆ, ಪಾತ್ ಬದಲಿ ಆದಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆತಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್, so here the body is taken, initially the body is here. Let us consider the position of the body is A. A is the position of the body. Let us bring this body to here. Let us consider the body is brought here. The position of the body is here now. So this is the position of the body. So let us consider B is the position of the body. B is the position of the body. Yes, height now lift ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ. So we have lifted the body to a height. Let us consider this is the height of the body. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ let h be the height. So let m be the mass of the body. M be the mass of the body and height h height ನಾವು lift ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ. So therefore what is the work done? Work done is equal to mgh. You know this. G is the gravitational constant, acceleration due to gravity, and m is mass of this body, height is the height we have lifted. So potential energy store agutte. So therefore we have done the
ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೆಳಗೈತೆ, ನಾವು ಬಾಡಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು mgh ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಐತಿ ಇದೆ mgh ಐತಿ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಬಾಡಿದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪಾತ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬಾಡಿದ ಸೊ ಸೇಮ್ ಹೈಟ್ಗಿನ ದಾರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬದಲಿ ಮಾಡಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬಾಡಿದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಲೆಟಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸಪೋಸ್ ಅದೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮತ್ತು mgh ಉಳಿತು ಅಂತ ಹೇಳಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದೇನದ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾತ್. ಈಗ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಮೊದಲು ಏನು ಐತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, A is the position of the body. So let the body is lifted here. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. So let so this is the height, this is let h1 be the height, h1 height. So body ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಷ್ಟು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಂತಂದ್ರೆ, so let us consider this is w1, this is equal to mgh1. ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಸೀದಾ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪಾತ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಾತ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈಗ ಬಾಡಿನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಬಾಡಿನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಮೂವ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿ ದಿಂದ ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಡಿನ ಸೊ ಸಿ ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಲೆಟ್ ಸಿ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೂವ್ ದ ಬಾಡಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈಗ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹೈಟ್ ಏನಿದೆ 0 ಇದೆ. ಸೊ therefore w2 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. w2 is equal to mass of the body ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಉಳಿತೈತಿ. acceleration into gravity ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ h ಏನಿದೆ, ಸೊ h ಸೊ this is equal to ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ this is equal to 0. ಸೊ this is equal to 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಏನೈತಿ 0 ಐತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಿ ದಿಂದ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ಅನದರ್ ಹೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ಅನದರ್ ಹೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ d. ಸೊ ಲೆಟ್ ದ ಹೈಟ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನ h2 ಅಂತ ತಗೋಣ. h2 0 ಐತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ h3 ಅಂತ ತಗೋಣ, h3 ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸೊ therefore what is the work done? So let us consider w3. So w3 is equal to mgh3. ಹೌದಾ? So this is d. So next let us move the body to another, so that is height. So that is equal to so ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. Okay, so another let us move the body here. So this is another position of the body. This is another position of the body, right? So therefore here work done, let us consider this is e and consider ಮಾಡಿ. So therefore here same direction ಒಳಗೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹೈಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೈಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತಷ್ಟೇ, ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. So therefore here if I consider this is equal to h4 is equal to 0 ಆಯ್ತು. So therefore so here what is work done here w4 is equal to so ಇದೇನಾಯ್ತಿದೆ 0 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ let us consider here the body. So this is the final, let us consider this is the final position of the body. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಐತಿ ಅದ ಹೈಟ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. So let us consider this is f final position. So final position so ಇದನ್ನ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, h5 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. So ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ w5 is equal to ಏನಾಗ್ತಿದೆ mgh5 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಬಾಡಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್
0 ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎಮ್ ಜಿ ಎಚ್ ಬೈ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎದಿಂದ ಬಿಗೆ ಬಾಡಿನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಮ್ ಜಿ ಎಚ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೋರದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸೇಮ್ ಉಳಿತಿತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ನೀವು therefore so here total work done is equal to total work done is equal to total work done is equal to W is equal to total work done ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ A ದಿಂದ B ಗೆ that is W is equal to W1 plus W2 ಹಿಂಗೆ ಬರೀತೀನಿ W3 plus W4 plus W5 W1 ಏನಿದೆ W1 is MgH1 W2 ಏನಿದೆ W2 is MgH2 so that is equal to 0 plus W3 ಏನಿದೆ so this is equal to MgH3 plus W4 ಏನಿದೆ ಇದು MgH2 ಇದು this is 0 MgH3 MgH4 0 ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇದೆ so this is 0 plus W5 ಏನಿದೆ MgH5 ನೋಡ್ರಿ this is MgH1 ಹೌದಾ this is MgH1 ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ MgH3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ MgH5 so ಮೂರು ಕೂಡಿಸ್ರಿ MgH1 MgH3 MgH5 ಮೂರು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು so again this is H1 ಈ ಹೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಹೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಹೈಟ್ ಮೂರು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು H ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ becomes H only so therefore ಏನು ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ W is equal to ಏನು ಬಂತು W is equal to MgH1 H3 H5 so this is equal to MgH so work done ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತ ಹಾಸಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಗುಡ್ಡ ಸುತ್ತ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಆದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಪಾತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಾರಿ ಈ ದಾರಿ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಈ ದಾರಿ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಬದಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾದರೂ ಬದಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸೇಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಹಿಂಗೇನಾದರೂ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾವ ಬಾಡಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಜಗ್ತಿರ್ತದೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತ ಬಾಡಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಾನೆ ಸೊ therefore I am doing the work against the gravitational force here therefore the work done remains same so therefore constant is independent of the so work done is independent of the path traveled then the force is called as conservative force is that clear I hope you have understood this so this is one of the important concept that is what are conservative forces ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫೋರ್ಸ್ ಸಹಿತ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾದರೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಂತಂದ್ರೆ another example we can give is spring force ಇದು ಸಹಿತ it is also conservative force work done by or against the spring force it is always remains constant okay so you have understood about the conservative force so this is work done against the gravitational force suppose ಈಗ ಇದೊಂದು ಈಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಎ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪಾತ್ ಇಸ್ 0 ಅಂತ ಬರೆದಂಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಎ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪಾತ್ ಇಸ್ 0 ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಪೋಸ್ if I throw the body above the surface of the earth then what is the work done by the gravitational force if I throw the body against the gravitational ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ gravitational force in body ಇಲ್ಲಿದೆ so body ಇಲ್ಲಿದೆ so body so if it is here if it is going upwards if I throw the body upwards gravitational force ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ gravitational force ಯಾವ
ಬಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅವಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ mgh. h1 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ಅಥವಾ h ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ಮೈನಸ್ mgh. ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ರೈಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಇದೆ, ಥೀಟಾ ಏನಂತ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು h ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟಂತ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ cos 180 is -1. ಸೊ therefore W work done ಏನಂತ -mgh. ಇದು work done against the gravitational force. ಈಗ suppose if the body is falling, ಈಗ ಬಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ, ಬಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದ suppose if the body is falling down, ಕೆಳಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು g ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗನೇ ಇದೆ, h ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗನೇ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ g ಮತ್ತೆ h ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಂತಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥೀಟಾ 0 ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ cos 0 is 1. ಸೊ therefore w is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, mgh ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬಾಡಿ ಏನಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೊದಲ ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋದು, ಇದೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಿದೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೈತೆ, ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇದೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪಾತ್ 0 ಇದ್ರೂ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇದೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪಾತ್ 0 ಇದ್ರೂ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾತ್ ಟೇಕನ್ ಇದ್ರೂ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗಬೇಕು. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ against the gravitational force is -mgh. by the gravitational force ಏನಿದೆ, by the gravitational force plus mgh. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ w is equal to 0 ಆತ, w is equal to 0. so this is conservative force. I hope you have understood in detail about the conservative force. So ಈಗ let us consider another one, that is a non conservative force. non conservative force ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಏನು, non conservative force non conservative force second one, non conservative force. So the opposite of conservative force is non-conservative force. Means what? In the conservative force, the work done is independent of the path taken, or work done in a cyclic path is 0. ಅಲ್ಲೇನು ಪಾತ್ ಏನು ಸಂಬಂಧಗಳಾಗಿಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸೇಮ್ ಉಳಿತೈತಿ ಎಲ್ಲೇ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಂಗಲ್ಲ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪಾತ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಯಾವ ಪಾತ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲಿಂದ ಏನು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸೇಮ್ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ is depending upon the path traveled. Work done is depending upon the path traveled by the body.
ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾತ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮೊದಲು ಸೇಮ್ ಉಳಿತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂತೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸೇಮ್ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಫೋರ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಾವೆ, ನಾವು ಬೀಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೆಸಸರಿ. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬಾಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ಬಾಡಿದ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪಾತ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಡಸ್ಟರ್ ಐತಿ, ಈ ಡಸ್ಟರ್ ಈಗ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಡಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದೊಂದು ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಈ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಏನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಕತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬದಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸೇಮ್ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ clearly about these two and also the examples. So for 2 marks definition and examples, so for define conservative and non-conservative forces can be asked. So if you have any doubts you can ask. And also we have completed all the concepts in this chapter, that is including the collisions between the bodies and also the power, so energy, work done. So various concepts we have completed and also all the concepts are completed. So in the next class I am going to solve some of the problems based on this, so that if I solve the problems this chapter will be completed, work, energy and power. So I hope you have understood the conservative and non-conservative forces today. So thank you very much. So let us stop today. Next class we shall continue with the problems. Thank you.